कान्तं स्फटिकामणिं निभं पार्वती नमामि। वंदे शंभु उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कभक्तिनगरं वंदे मुकुन्दप्रियम्। ओम निधनपतये नमः। ओम निधान्तपदिकाय नमः। ओम ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्यलिंगाय नमः। ओम सुरत्नाय नमः। ओम सुरत्नलिंगाय नमः। ओम दिव्याय नमः। ओम दिव्यलिंगाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवलिंगाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शर्वायलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। ज्वलाय नमः। ज्वललिंगाय नमः। ओम भवागदेवाय नमः। ओम भवाभवस्य देवस्य पत्ने नमः। ओम शर्वागदेवाय नमः। शर्वस्य देवस्य पत्ने नमः। पुत्रागदेवाय नमः। उग्रस्य देवस्य पत्ने नमः। ओम भीमागदेवाय नमः। देवस्य देवस्य पत्ने नमः। लिंगं निर्मलभासितशोभितलिंगं जन्मदुःखविनाशकलिंगं तत्र नमामि सदाशिवलिंगं देवमुनिप्रवरार्चितलिंगं कामदहनकरुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशकलिंगं नमामि सदाशिवलिंगं सर्वसुगन्धपुरेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं चित्तदुरासुरवन्दितलिंगं तत्र नमामि सदाशिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं मणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं राक्षसोऽयज्ञविनाशनलिंगं सदाशिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं कङ्कदहारसुशोभितलिंगं संचितपापविनाशनलिंगं तत्र नमामि सदाशिवलिंगं देवगणाश्रितसेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्र नमामि सदाशिवलिंगम् आस्त्रदलोपरिवेष्टितलिंगम् आस्त्रदरिद्रविनाशनलिंगं तत्र नमामि सदाशिवलिंगम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगं सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगं श्रीविश्वराध्याय मङ्गलं शिवविश्वैकपालाय मङ्गलम् विश्वे सदाताय विश्वादिबीजाय विश्वे सदाताय विश्वादिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शरवृन्दवन्द्याय मङ्गलम् परपरचरणिधिकोमाय मङ्गलम् गुरुरूपधाराय गुरुराधिराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराधिराजाय परिभूतदेहाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् भवमूलभङ्गाय मङ्गलम् शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम्
भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलम् कवि काशीनटेशाय मङ्गलम् देशापहाराय भाषाप्रमोषाय देशापहाराय भाषाप्रमोषाय श्रीशालिमान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् पूरगौरं करुणावतारं भारसारं मुरगेन्द्रहारं भावसन्तं हृदयारविन्दे पदं प्रभाते सहितं नमामि मन्दारमाला कविताललाटे आपालमालाङ्कितसुन्दराय नीलाम्बराय सदिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय సుందర గిరియట అట నీవో గిరికన్యతో ఆటలాడేవట నారదుడు తుంబుడు మధ్య సహకారమే ఎంతరాజువైరి నాట్యమాడేవట గిరావయ్యా గిరావయ్యా కైలాస శిఖరాలు గిరావయ్యా గంగమ్మను సుందరయ్యను నీవు నా జన్నను మెడలో నా హారమూల వేసినావు అష్టదిక్పాలకులే ఈ ముంగిట సేవకులు దేవతలు గిరావయ్యా గిరావయ్యా విలాస శిఖరాలు గిరావయ్యా కొండ పైన నీవు అహందామంటూ మేము అలవంచేము గంగమ్మను వదలవా మా గొంతును కడపవా గంగమ్మను వదలవా మా గొంతును కడపవా సింగవనే గిరావయ్యా గిరావయ్యా విలాస శిఖరాలు ओम श्री रमणाप सिद्धेश्वर स्वामिने नमः सिद्धेश्वर स्वामिने नमः सिद्धेश्वर भगवान की जय माता अन्नपूर्णेश्वरी माता కేవలం మధ్యలో టికెట్ తీసుకోండి లోపల ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోండి ఫస్ట్ सिद्धेश्वर भगवान की जय माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय मंगल निरारिण दीपं दर्शयामि सिद्धेश्वर स्वामिने नमः उषानामदेकस्य सह कुटुम्बस्य शलकरिवंशोद्भवाग्यां रामो नामदेकस्य लता नामदेकस्य गन्धर्व नामदेकस्य लावण्या नामदेकस्य
श्रुतिरामदेकस्य रोजानामदेकस्य यजानामदेकस्य पूजितानामदेकस्य प्रांతం मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ चट्पटनाथ अडभंगनाथ कानीपनाथ రేవణీనాథ్ భక్తరీనాథ్ జలంధరనాథ్ 9 మంది నవనాథులు స్వహస్తంతో పెట్టుకోండి శివలింగమే ఇది ఒకసారి స్వామికి దండం పెట్టుకుంటే 3 నెలలు తపస్సు చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది వెనకాల ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణాదేవి సాక్షాత్ కాశీ క్షేత్రంలో అమ్మవారు ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఉండడం వల్ల అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటే అన్నానికి ప్రతి సోమవారం నాడు 10 గంటల వరకు అభిషేకము 10-15 నిమిషాల అలంకరణ 10:30కు మహాహారతి 11:30కు పల్లకీ సేవ 12:30కు నైవేద్యం లోపలికి రాగానే భక్త మహాశయులందరికీ భోజనం ఉంటుంది మీరు కూడా భోజనం చేసి వెళ్ళండి హారతి అయినటువంటి తర్వాత నందిని ముట్టడం గంట ముట్టడం మోకాల మీద దండం పెట్టడం పూర్వపత్రి విసరడం లాంటివి చేయకూడదు హారతికి దండం పెట్టుకోండి చేతిలో దక్షిణం దగ్గర పెట్టండి తీర్థం తీసుకోండి ఈ మార్గం గుండా అవతలకు వెళ్ళండి కొబ్బరికాయ కూడా ఇక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టకూడదు కేవలం రామాలయం ముందు భాగంలో మాత్రమే కొట్టాలి బయట ఎక్కడ కొట్టినా కానీ రాయి ప్రాంతం జారి పడితే తలపలిగినటువంటి పాపం మీకే తగ్గుతుంది గుడికి వస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంత చేతుకు గాజులు ఇది సాంప్రదాయబద్ధంగా వచ్చేటటువంటి విధంగా చూసుకోవాలి ఆకుండకో గుట్టకో కాకుండా కనీసం పల్లకీ సేవ అయినప్పుడైనా దేవుడు ఎప్పుడైనా నడిచేటట్టుగా చూసుకోండి माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की सिद्धेश्वर भगवान की मंगल निराहारिण दीपं दर्शयामि ओम नमः शिवाय ఒకసారి స్వామికి దండం పెట్టుకుంటే 3 నెలలు తపస్సు చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది వెనకాల ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణాదేవి సాక్షాత్తుగా కాశీ క్షేత్రంలో అమ్మవారు ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా కొలువై ఉండడం వల్ల అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటే అన్నానికి ప్రతి సోమవారం నాడు 10 గంటల వరకు అభిషేకము 10-15 నిమిషాల అలంకరణ 10:30కు మహాహారతి 11:30కు పల్లకీ సేవ 12:30కు నైవేద్యం లోపలికి రాగానే భక్త మహాశయులందరికీ భోజనం ఉంటుంది భోజనం చేసి వెళ్ళండి హారతి అయినటువంటి తర్వాత నందిని ముట్టడం గంట కొట్టడం మోకాల మీద దండం పెట్టడం పూలోపత్రి విసరడం లాంటివి స్పర్శ దర్శనం ఉండదు కాబట్టి దయచేసి గమనించాలా హారతి అయినటువంటి తర్వాత హారతికి దండం పెట్టుకోండి చేతిలో దక్షిణం దగ్గర పెట్టండి తీర్థం తీసుకోండి ఈ మార్గం కూడా అవతలకు వెళ్ళండి కొబ్బరికాయ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టకూడదు కేవలం రామాలయం ముందు భాగంలో నవగ్రహ మండపం దగ్గర మాత్రమే కొట్టాలి ఎందుకంటే రాయి ప్రాంతం జారి పడితే తలవలిగినటువంటి పాపం మీకే తగ్గుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్త కనీసం గుళ్ళోకి వస్తే ఆ 10 నిమిషాల ప్రశాంతతోనైనా దేవుడికి దండం పెట్టుకోవాలి దిక్కులు చూడగాలి అటుపోతా ఇటుపోతా అన్న చిత్తం మానేయాలి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా చేతికి గాజులు శుభప్రదంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా వచ్చేటువంటి విధంగా చూడండి सिद्धेश्वर भगवान की अन्नपूर्णेश्वरी माता की ओम नमः शिवाय श्री गुरुभ्यो नमः ఆర్మూర్ పట్టణంలో గల సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆలయం శ్రీ నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయం ఈ ఆలయంలో సాక్షాత్తుగా నవనాథులు నడయాడినటువంటి నేల ఈ నెలలో మత్స్యేంద్రనాథ్ గోరఖ్నాథ్ చట్పట్నాథ్ అడభంగనాథ్ కాళీపానాథ్ రేవణీనాథ్ భర్తరీనాథ్ జలంధర్నాథ్ 9 మంది నవనాథులు మరుగుజ్జు రూపంలో 6గురు ఒకవైపు నుండి 3 ఒకవైపు నుండి 6 ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతమే ఆర్మూరు ప్రాంతం నవనాథులు వారి స్వహస్తంతో ఏర్పరిచినటువంటి సిద్ధలింగము కాబట్టి నవనాథ సిద్ధేశ్వర లింగమని ప్రీతి కేవలం ఈ లింగమే కాకుండా వెనకాల అన్నపూర్ణాదేవి కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ ఆలయము నవనాథ సిద్ధేశ్వర సహిత అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయంగా వెలువడుతుంది ప్రతి సోమవారం నాడు కూడా 10 గంటల వరకు అభిషేకాలు స్పర్శ దర్శనం అనేటువంటిది ఉంటుంది 10-15 నిమిషాలకు అలంకరణ జరుగుతుంది 10:30కు మహాహారతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది 11:30కు పల్లకీ సేవ 12:30కు నైవేద్యము వితరణ లోపలికే కాగానే భక్త మహాశయులందరికీ కూడా అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క కరుణాకటాక్ష ప్రాప్తితో అన్నప్రసాద వితరణ ఉంటుంది కాబట్టి భక్త మహాశయులంతా కూడా భోజనాన్ని స్వీకరించవచ్చు కేవలం ఒకటే కాకుండా ఇక్కడ శివాలయము దుర్గాదేవి ఆలయము దత్తాత్రేయ ఆలయము రామాలయము ఉంటుంది
రామాలయం నుండి కూడా పల్లకి బయలుదేరుతుంది. కాబట్టి భక్త మహాశయులు ఎవరు 10:30 తర్వాత వచ్చినా అర్చన హారతి ఇచ్చి భోజనాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే 11:30కు ఇచ్చేటువంటి పల్లకీ సేవలు కూడా పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇది నిజ జ్యేష్ఠ మాసము. ఈ 13, 14వ తారీఖుతో ఈ నిజ జ్యేష్ఠ మాసం అనేది ముగుస్తుంది. తర్వాత ఆషాఢ మాసము ప్రారంభమవుతుంది. ఆషాఢ మాసంలో గ్రామ దేవతలకు ఎక్కువగా అత్యంత ప్రీతికరంగా పూజిస్తారు. 20వ తేదీన కూడా అన్నపూర్ణాదేవికి సాక్షాత్తుగా కుంకుమార్చన, ఈ ఆలయం అంతా కూడా గాజులతో అలంకరణ చేసి వచ్చిపోయేటువంటి భక్తులందరికీ కూడా సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహించి ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా 5 గాజులు అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదంగా అందచేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఆలయ కమిటీ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి కార్యక్రమం, దాతల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి కార్యక్రమం. కాబట్టి మహిళామూర్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో విచ్చేసి ఈ నెల 20వ తేదీ 7వ నెల 2026 కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతూ అందరికీ ఈ స్వామివారి ఆశీస్సులు శుభం భవతు. మధ్యాహ్నం పల్లకి సేవ ఉంటుంది. పల్లకి సేవ అనంతరం వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా అన్నప్రసాదం పంచడం కాబట్టి వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ యొక్క అన్నప్రసాదానికి దాతగా వ్యవహరిస్తున్న వారు ఎం అరుణ్ కుమార్ సమృద్ధి దంపతులు, వారు నందిపేట వాస్తవులు. అలాగే శ్రీమతి అండ్ శ్రీ కొడిగల మల్లయ్య లక్ష్మీ దంపతులు, వారి కుమారుడు మహేందర్, మౌనిక దంపతులు. అలాగే
శ్రీమతి అండ్ శ్రీ గుమ్ముల సుగుణ ఇరవై దంపతులు వారి కుమారుడు గుమ్ముల భాస్కర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ యొక్క అన్నప్రసాదాన్ని మనకు దాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు, అందిస్తూ ఉన్నారు. వీరందరికీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నవనాథ సిద్ధేశ్వరుని ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ వారి అందరినీ కూడా ఒకసారి వారి కుటుంబాలందరినీ కూడా మన చప్పలతో అభినందించాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ ఏదైతే అన్నదానంలో ప్లాస్టిక్ ఇస్తారని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలో చేయడం Shiva.